اس علاقے کو مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس علاقے کے لوگوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، اور جتنے لوگ ملاد مصطفیٰ میں بیٹھ جاتے ہیں، امام حق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پورا سال اللہ ان کی عمر میں اور ان کے رزق میں بے پناہ برکت عطا کرتا ہے۔ آپ ملاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، آپ پر انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگ جائے تو سبحان اللہ بھی کہہ دیا کرو، اس لیے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر کے جائیں گے۔ ذرا آپ توجہ کریں، مجھے یہ بتائیں، چاہے آپ تلسی پور میں ہو، چاہے آپ بہرائچ میں کسی خطے میں ہو، اگر آپ اللہ کو سبحان اللہ نہ کہیں پھر بھی اللہ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چاہے جو اللہ کو سبحان اللہ نہ کہے اس سے اللہ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے وہ ہندوستان کا ہو یا پوری دنیا میں کسی خطے میں رہنے والا ہو، اگر وہ اللہ کو پاک نہ کہے تو اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کل بھی پاک تھی، آج بھی پاک ہے اور ہمیشہ پاک رہے گی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں سنو، جو لوگ اللہ کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یعنی سبحان کہتے ہیں، سبحان کے معنی ہوتے ہیں پاک کے، حضور فرماتے ہیں سنو، جو اللہ کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ فرشتے سے فرماتا ہے فرشتے بتاؤ یہ میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ تجھے پاک کہہ رہا ہے۔ تو اب توجہ کرے، حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس نے مجھے پاک کہا ہے، میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کوئی وہ ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، بس وہی خدا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، دکھلائے کسے کوئی راہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ بولتے رہیں، آپ کے بولنے سے اللہ کی ذات پر نہ آپ کے بولنے سے اثر پڑے گا نہ بولنے سے اثر پڑے گا، لیکن آپ بولیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث اور یاد آ گئی ہے، سن لیں ذرا اور اس کے بعد بولتے رہیں، اور میرا یہ تیقن ہے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اسے دل کے کانوں سے سن لیا تو انشاءاللہ جب بھی آپ ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے تو بولتے رہیں گے۔ یہ جو لوگ آگے بیٹھے ہیں ان کے چہرے تو مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں چہرے تو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ان کا وجود ضرور نظر آ رہا ہے۔ ان سے بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ توجہ میری طرف کریں اور کوئی بات اچھی لگ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جا میں نے تیری مغفرت فرما دی، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے کو خود تعجب ہوگا کہ اللہ نے مجھے بخش کیسے دیا۔ وہ عرض کرے گا اللہ رب العزت تو نے مجھے بخش دیا ہے لیکن مجھے تو یاد نہیں آتا ہے کہ میں نے کبھی تیرا نام بھی لیا ہو، مجھے تو یاد نہیں آتا ہے کہ میں نے کبھی نماز بھی پڑھی ہو، مجھے تو یاد نہیں آتا ہے کہ میں نے کبھی سجدے بھی کیے ہو۔ اے اللہ تو نے آج مجھے بخشا ہے تو مجھے اس کا جواب دے دے کہ مجھے بخشا کیوں ہے۔ حضور فرماتے ہیں سنو، اللہ فرمائے گا میرے بندے سن، تو دنیا میں مجھے بھول گیا لیکن میں تیرا رب ہوں، میں بھولنے سے پاک ہوں۔ تو نے نمازیں تو نہیں پڑھی تھی، حج تو نہیں کیے تھے، زکات تو نہیں دی تھی، لیکن ایک مرتبہ تو سو رہا تھا، سوتے سوتے تو نے کروٹ بدلی، جب تو نے کروٹ بدلی تیری زبان سے نکلا یا اللہ، تیرا یا اللہ کہنا مجھے اتنا پسند آ گیا تھا کہ میں نے اسی وقت تیری مغفرت فرما دی تھی اور جنت تو تجھے میں واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دیکھیں ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی، بندے کی مغفرت ہو رہی ہے، اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے رہا ہے۔ ایک ادا اگر اللہ نے آپ کی پسند فرما لی تو آپ سب کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی بات اچھی لگ جایا کرے تو حضور کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیا کرے، اس لیے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں حضور ہے اور اپنی جان سے حضور سے زیادہ آپ اپنی جان سے زیادہ حضور سے پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ حضور کو عزیز رکھتے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں سنو، تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اپنی آل و اولاد سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے۔ اور ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور کیسی محبت کرتے ہیں ذرا دیکھیں آپ، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کون ہے جس کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکے،
صحابہ کرتے ہیں اللہ کے نبی انبیاء کا ایمان ایسا ہے جن کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکے. حضور نے فرمایا نبیوں کے ایمان پہ کیسا تعجب, ان کو تو اللہ نے نبی بنایا ہے, اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے, اللہ نے انہیں وحی عطا کی ہے, اللہ نے انہیں شریعت دی ہے, اللہ نے انہیں کتاب دی ہے, ان کے ایمان پہ کیسا تعجب. تو صحابہ کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر ہمارا ایمان ایسا ہے جس پر تعجب کیا جائے. حضور نے فرمایا تمہارے ایمان پہ کیسا تعجب, تم تو صبح بھی مجھے دیکھتے ہو, شام بھی مجھے دیکھتے ہو, دنوں رات میرے رخ زیبا کی زیارت کرتے ہو, تمہارے ایمان پہ کیسا تعجب. تو اب ذرا توجہ فرمائیں صحابہ کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور بتائیں کون ہے جس کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکے, جن کے ایمان کو دیکھ کر کے ہمیں تعجب ہو. حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ, میرے بعد جو میری امت آئے گی, جو مسلمان آئیں گے, ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ ان کے ایمان پہ تعجب کیا جا سکتا ہے. حضور نے فرمایا سنو ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا, لیکن اگر ان کے سامنے میرا نام بھی لے لیا جائے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جب حضور کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا والے سنو بھی محمد سے وفا, دینے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کا ہے وہ ہو قلم تیرے ہے, دنیا میں ہے کہتے ہیں سنو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر آمی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور جب قبر میں جائیں گے حضور سامنے ہوئے, فرشتے پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے, تو ہم کہیں گے سنو فرشتوں انہیں جانا انہیں مانا, یہ رکھا غیر سے کہو للہ الحمد میں دنیا کے مسلمان. نعرے تکبیر, ذرا زور سے بولو نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد زندہ باد. اب بولیں گے نا, دیکھیں جتنے لوگ مجھے لگتا ہے اگر دو طرف ڈیوائیڈ کر دیا جائے, ایک طرف جتنے لوگ بچیں گے وداؤٹ موبائل اور ایک طرف وتھ موبائل, یعنی ایک طرف موبائل والے اور ایک طرف بغیر موبائل والے, یعنی جتنے لوگ نہیں اتنے تو چینل ہے, سمجھ رہے ہیں. ہاں آج حال یہ ہے 22-23 سبسکرائبر بھی وہ بھی لائیو چلاتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو چینل والے تو بہت ہیں. دیکھیں یہ چینل ہے, اس کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کے پروگرام کو بھی دیکھا جائے گا, آپ کو بھی دیکھا جائے گا اور آپ کے اس جذبے کو بھی دیکھا جائے گا. اس لیے آپ بولتے رہے محبت سے بولیں ایک مرتبہ سبحان اللہ. یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, یہ بھی توجہ رکھیں, لیکن یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں حضور کا میلاد ہی پڑھ دوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. لیکن میلاد کیا ہے, حضور کی ولادت. میلاد کیا ہے, حضور کی پیدائش. میلاد کیا ہے, حضور کا برت. میلاد کیا ہے, حضور کا جنم. ذرا توجہ کریں, اتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, ذرا مجھے بتائیں کہ حضور کی ولادت کہاں ہوئی ہے, مکے میں ہوئے کہ مدینے میں ہوئی, کہاں ہوئی؟ ہاں اگر یاد ہے تبھی بولیے گا, سمجھ رہے ہیں. اور بھی پوچھ لیا جائے بتاؤ وراٹ کوہلی کہاں رہتا ہے, ممبئی میں. شاہ رخ خان کہاں رہتا ہے, منت میں. سلمان خان کہاں رہتا ہے, گلیکسی اپارٹمنٹ میں. پوچھ لیا جائے بتاؤ ممبئی میں کہاں, گنا دیں گے باندرا روڈ اور اندھیری روڈ, ادھر ادھر سب کا گھر ہے. یہی وجہ ہے نوجوانوں سے پوچھا جائے بتاؤ کہ وراٹ کوہلی نے کتنی سینچری ماری ہے, گنا دو گے. پوچھ لیا جائے بتاؤ آئی پی ایل میں کون سی ٹیم چیمپئن بنی ہے, گنا دو گے. پوچھ لیا جائے بتاؤ بالی ووڈ میں کون سی مووی ہٹ ہوئی ہے, کون سی فلاپ ہوئی ہے, گنا دو گے. پوچھ لیا جائے بتاؤ آج سیاست میں کیا چل رہا ہے, بتا دو گے. پوچھ لیا جائے بتاؤ آج کرکٹ میں کیا چل رہا ہے, بتا دو گے. پوچھ لیا جائے دنیا میں کیا چل رہا ہے, آج گنا دو گے. لیکن یہی نوجوان ہیں, ان سے پوچھ لیا جائے بتاؤ حضور مکے میں پیدا ہوئے ہیں یا مدینے میں پیدا ہوئے ہیں, تو خاموشی کا مظاہرہ کریں گے. پوچھ لیا جائے بتاؤ اللہ کے نبی نے کتنے نکاح فرمائے ہیں, کچھ نہیں معلوم ہے. پوچھ لیا جائے بتاؤ حضور کو اللہ نے کتنی بیٹیاں دی ہے, کچھ نہیں پتا ہے. پوچھ لیا جائے بتاؤ اس عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا ہے, حضور کے دادا کا نام کیا ہے, حضور کی دادی کا نام کیا ہے, نانا کا نام کیا ہے, والد کا نام کیا ہے, والدہ کا نام کیا ہے, کچھ نہیں معلوم ہے. لیکن دنیا دار کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو یہ بتاتے نظر آئیں گے. انہی مسلمانوں کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سنو دشمن اڑ گئے باقی جو بچے بدگر ہے, امتی 22 ہے, رجوائیے پیغمبر ہے, ہر کوئی مستی میں جو کہ بن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے, نہیں دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اور آخر میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سنو یہ معزز ہے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ.
तो अब सुन लो और याद रखो, हुजूर की जिंदगी को मैं मुकम्मल तो नहीं बयान कर सकता हूँ, इसलिए कि हुजूर की जिंदगी को बयान भी कोई मुकम्मल नहीं कर सकता है। पूरा कुरान हुजूर की शान ही है, पूरा कुरान हुजूर की समाने ही है, पूरा कुरान हुजूर की सीरत ही है। इसलिए राहत इंदौरी ने कहा था कि हुजूर की जिंदगी को कौन बयान कर सकता है। राहत इंदौरी ने कहा था ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूंगा आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। और मेरे इमाम ने कहा सरवर कहो कि मालिको मौला कहूँ तू हो, बागे खलील का मुझे सेबा कहूँ तू हो, और तेरे तेवस है वो तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तू हो, लेकिन नजर खत्म सुखा जिससे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का हक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे हैं हुजूर की जिंदगी। लेकिन बस मैं चाहता हूँ मुख्तसर अंदाज थोड़ा सा आप मुझसे सुन लें और जरा बोल करके सुनते रहे ताकि आपको हिफ्ज़ भी हो जाए, याद भी हो जाए। जरा मोहब्बत से बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह, बोले एक मरतबा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो लोग पीछे भी बैठे वो भी मेरी तरफ तवज्जो कर ले, इसलिए कि इंशाअल्लाह मुफस्सल खिताब आपको मेरे बाद मुफ्ती साहब के से समाअत करना है। तवज्जो है, बस मैं आपका मूड बनाने के लिए और आपके माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए आ गया हूँ। तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। देखिए हुजूर कहाँ पैदा हुए हैं? मक्के में पैदा हुए हैं। अल्लाह के नबी की विलादत कहाँ हुई है? मक्के में हुई है। किस घर में हुई है? जिस घराने को हजरत अबू तालिब के घर के नाम से जाना जाता है। हुजूर के वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला और हुजूर के दादा हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपको मालूम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? ये खाने काबा के मुतवल्ली है, यानी खाने काबा की चाबी आपके हाथ में होती है। आप खानदान कुरैश के सरदार हैं। खाने काबा की देखभाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतें दी है और साथ में अल्लाह ने आपको 10 बेटे अता फरमाए हैं और उनमें सबसे छोटे बेटे हैं हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला। अब जो है देखें हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? इनकी शान आप सुन ले जरा सा। और यकीनन अगर इतने लोग आप बैठे, आप में से किसी के माँ और किसी की माँ और बाप का नाम ले लूं और उनके ताल्लुक से अच्छी बातें करूं तो आप दिल में मुस्कुराएंगे कि मेरे माँ बाप का नाम ले रहा है, मेरे बाप दादा का नाम लिया जा रहा है। तो जरा बताएं, अगर आपके माँ बाप का नाम मैं ले लूं तो आपके दिल को खुशी होगी, और अगर हुजूर के वालिदैन का नाम लिया जाए तो यकीनन हुजूर के दिल को खुशी होगी। जरा तवज्जो करो, हुजूर के वालिद कौन? हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला के वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? खानदान कुरैश के सरदार हैं। आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। उसी वक्त में एक बादशाह है जिसका नाम अबरहा है। आप कुरान मुकद्दस को खोलें, सूरह फूल को पढ़ें, अलम तरा कैफ की तिलावत करें तो आपको मालूम होगा कि अबरहा नाम का एक बादशाह गुजरा है जिसने ये इरादा किया था माज़अल्लाह कि वो खाने काबा को गिराएगा, खाने काबा को ढाएगा, खाने काबा को मिस्मार करेगा। यही इरादा किया है उसने और अपने साथ हजारों इंसानों की फौज ली है, हजारों हाथियों का लश्कर लिया है और खाने काबा को गिराने के लिए आया है। और खाने काबा से करीब में मक्के की सरहद के अंदर उसने जब पड़ाव किया है उसी वक्त में हजरत अब्दुल मुत्तलिब कबीले के कुछ ऊंट हैं चरते हुए अबरहा के लश्कर की तरफ चले गए हैं, अबरहा के खेमे की तरफ चले गए हैं। अबरहा ने उन ऊंटों को गिरफ्तार करवा लिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कौम के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए हैं और आने के बाद कहते हैं आप काबे के मुतवल्ली हैं, आप खाने कुरैश के सरदार हैं, हमारी कौम के कुछ ऊंट चरते हुए चले गए हैं, हमारे कबीले के ऊंट अबरहा के लश्कर की तरफ चले गए हैं और अबरहा ने उन्हें पकड़ लिया है। हम चाहते ये हैं कि आप अबरहा के पास जाए और जाके उन ऊंटों को रिहा करवाएं। कौन? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, तवज्जो रखें, कहाँ गए हैं? अबरहा के पास। कौन है? जो खाने काबा को गिराने आया है, खाने काबा को ढाने का इरादा लेकर के आया है। और देखिए हुजूर के दादा के ईमान को आप देखें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा को पता चला है कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, खाने काबा के मुतवल्ली खाने कुरैश का खानदान कुरैश के सरदार आ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब पहुंचे हैं अबरहा आपके इस्तकबाल में खड़ा हुआ है और खड़ा होने के बाद उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अपने बगल में बिठाया है और बिठाने के बाद कहता है अब्दुल मुत्तलिब बताओ कैसे आना हुआ है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अबरहा हमारे कबीले के कुछ ऊंट चरते हुए
वो तुम्हारी तरफ आ गए हैं, तुमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, मैं चाहता ये हूँ कि उन ऊँटों को छोड़ दो। जब अब्राहा ने ये सुना है वो हंसने लगा है, उसने कहा लगाया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मजाक उड़ाता है और कहता है अब्दुल मुत्तलिब जब आप यहाँ आने वाले थे मैं ये सोच रहा था कि आप मेरे पास आएंगे और इस बात का तबादले ख्याल करेंगे कि मैं खाना काबा को गिराऊं ना, मैं खाना काबा को ढाऊं ना, लेकिन आप आए हैं, आपने आकर के खाना काबा की बात नहीं की है बल्कि ऊँटों की बात की है। बड़ी छोटी बात आपने कर दी है, बड़ी हल्की बात आपने कर दी है, मैं काबा गिराने आया हूँ और आप ऊँटों की बात करते हैं। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब आप सुने, हुजूर के दादा कहते हैं अब्राहा सुन, ये ऊँट मेरे हैं, मैं इनका मुहाफिज हूँ, ये मेरी कस्टडी में है, मैं इनको बचाऊंगा, मैं इनका मालिक हूँ, लेकिन काबा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह उसका मालिक है, अल्लाह उसका निगहबान है, ऊँट मेरे हैं, मैं उन्हें बचाऊंगा। काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर को अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये पैगाम दे रहे हैं, सुनो ईमान वालों, अगर तुम्हें डरना है किसी से ना तो अल्लाह से डरना है, ये नहीं कि हर चीज से डरना शुरू कर दो। अगर आंख फड़क जाए कोई तो कहते हो आज कुछ बुरा होने वाला है, अगर किसी बेवा का चेहरा दिख जाए तो कहते हो बुरा होने वाला है, सुबह कोई दुकान पे आके उधार मांग ले तो कहते हो बहुनी खराब हो जाएगी, पूरा दिन उधार जाएगा, ये तुम्हारा ईमान है। अगर बिल्ली रास्ते से गुजर जाए तो कहते हो आज कुछ बुरा होने वाला है। जरा बताएं आप मुझे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये पैगाम दे रहे लोगों सुनो, डरना अगर किसी से है तो अल्लाह की जात से डरना है। जब तक अल्लाह न चाहे कोई तुम्हारा बाल भी बागा नहीं कर सकता है। नफा देने वाली जात अल्लाह की है, नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान से बचाने वाली जात अल्लाह की है, फायदा देने वाली जात अल्लाह की है, तुम्हें बचाने वाली जात अल्लाह की है। अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें फायदा पहुंचेगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम नुकसान से बचोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ऐसी है जिससे डरना चाहिए। जरा तवज्जो करें, आज सुबह कोई दुकान पे आ जाए, अगर जेब में पैसे ना हो कहता उधार दे दो, कुछ देर के बाद जाके दे दूंगा, तो यही कहते हो पूरा दिन मेरा नुकसान में जाएगा, पूरा दिन हमारा उधार में जाएगा। हुजूर फरमाते हैं सुनो मुसलमानों, जब तक तुम जिंदा हो और जब तक तुम्हें तुम्हारा रिस्क मिल न जाए तब तक तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। हुजूर फरमाते हैं सुनो, जिसके जिम्मे अल्लाह ने जितना रिस्क लिख दिया है जब तक वो उतना रिस्क पा न ले तब तक उसे मौत आ नहीं सकती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बताएं आप, तो अल्लाह ने तो आपके जिम्मे लिख दिया है, आपको ये नहीं सोचना है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसको औहाम परस्ती कहा जाता है, चीजों से डरना कहा जाता है। आपको चीजों से नहीं डरना है। और एक मिसाल और आ गई है तो सुन ले, देखिए हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, बड़े मशहूर सहाबी हैं। देखिए जब आपने मिस्र को फतेह किया है तो मिस्र के गवर्नर ने हजरत उमर को लिखा है, मिस्र में आज भी एक दरिया है जिसको दरियाए नील कहा जाता है। उस दौर में मामला ये था कि एक वक्त आता था साल में जब दरियाए नील सूख जाता था और जब उसमें कुंवारी लड़की की बलि दी जाती थी उसको उसमें काट के डाला जाता था, दरियाए नील चलने लगता था। जब इस्लामी हुकूमत आई है, जब मिस्र फतेह हुआ है, वहाँ के गवर्नर ने हजरत उमर को लिखा है कि मिस्र का मामला ये है कि दरियाए नील एक वक्त आता है सूख जाता है, जब तक कुंवारी लड़की उसमें डाली ना जाए तब तक चलता नहीं है, आप इसके बारे में क्या कहते हो? हजरत उमर ने कहा सुनो, दरिया से डरने की जरूरत नहीं है, डरना अगर किसी से है तो अल्लाह की जात से है। हजरत उमर कलम उठाई है और आपने खत लिखा है, खत में आपने लिखा है उमर इब्ने खत्ताब का खत दरियाए नील के नाम, और आपने नीचे लिख दिया है दरियाए नील सुन, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहना शुरू कर दे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। आपका जब ये खत दरियाए नील में डाला गया है तो दरियाए नील ने बहना शुरू किया है और इस तरह बहा है, इस तरह बहा है कि आज 14 सदियां गुजर गई है, दरियाए नील कभी थमा नहीं है। जरा आप देखो, जब ये हजरत उमर की शान है तो हमारे आका की शान का तो चीजों से नहीं डरना है। हजरत उमर ने कहा डराने वाली डरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, उससे डरना। अपने का खत ले जाके डालो, दरियाए नील ने बहना शुरू किया, आज भी बह रहा है। ये शान है हुजूर के गुलामों की, इसलिए शायर ने कहा जब ये शान है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम क्या होगा। थोड़ा तवज्जो करें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ बरहा सुन, काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह उसे बचाएगा, ऊँट मेरे हैं मैं उनको बचाऊंगा। आपने ऊँट
लूट लिए, लेके चले आए हैं और आ करके खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की थी। आपने कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत तू देख रहा है ना मौला, हम कितने कमजोर हैं, हम अबरहा से लड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद इंसानों का लाहौल लश्कर है, हाथियों का हुजूम है, उसके पास असलहे भी है, उसके पास हथियार भी है। अल्लाह हम कमजोर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तू कमजोर नहीं है। अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत खुद फरमाना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके रोक के दुआएं की है और आपने अपने कबीले के लोगों को लिया है और आप पहाड़ी पर चले गए हैं। जब अबरहा ने खाने काबा पे हमला किया है तो कुरान इस पर शाहिद है, कुरान की आयतें गवाह है। जब अबरहा ने खाने काबा को गिराने के लिए हमला किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों का लश्कर नहीं भेजा है, अल्लाह ने जिन्नातों की फौज नहीं भेजी है। एक छोटा सा परिंदा है जिसे अबाबील कहा जाता है, अल्लाह ने अबाबीलों के लश्कर को भेजा है और इस शान के साथ में भेजा है कि हर एक परिंदे के साथ में 3 कंकलियां हैं, एक उसके पैर में, एक दूसरे पैर में, एक उसकी चोट में। और जब उन्होंने कंकरियां ऊपर से गिराई है तो हाथी जैसा सख्त जानवर और ताकतवर जानवर और कड़ी चमड़ी वाला जानवर जब उसके पुष्ट पर कंकरियां गिरी हैं, पीठ पर गिरी हैं और पेट की तरफ से निकल गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा के तमाम लश्कर को तबाह हो बर्बाद करके रखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह है अल्लाह की जात पे भरोसा होना चाहिए। खाने काबा फतेह हुआ है, खाने काबा देखें आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने काबा को बचाया है। अबरहा आया तो खाने काबा को ढाने के लिए, खाने काबा की अल्लाह ने हिफाजत की है, खाने काबा को महफूज रखा है। देखिए किसकी दुआओं की बदौलत हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हुजूर के दादा हैं। अल्लाह ने इनको 10 बेटे दिए। कितने? 10 बेटे। हुजूर के दादा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। और हुजूर की दादी का नाम है हजरत फातिमा, याद रखना। हुजूर के वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला को भी बड़ी शान और शौकत अता की है। और क्यों ना हो, इसलिए कि वालिद किसके? हुजूर के हैं। जरा हुजूर के वालिद का तज़किरा सुन ले, वालिदा का तज़किरा सुन ले, फिर गुफ्तगू खत्म होती। तवज्जो करें, मोहब्बत से एक मर्तबा बेदारी का सबूत देते हुए बोले सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला। अब इनकी शान भी जरा से सुन ले, माँ बहने भी तवज्जो करें, मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुन ले। तवज्जो आपकी। देखें हजरत अब्दुल्ला है, अभी उम्र है 6 या 7 साल की। और फरमाते उसी दौर में यहूदियों ने एक मीटिंग की आपस में बैठ करके और इस बात पर सर जोड़ करके बैठ गए, तबादले ख्याल किया। तवज्जो करें, कब? जब अभी हुजूर पैदा नहीं हुए हैं, अभी हुजूर के वालिद की उम्र 6-7 साल की है। कहते हैं सुनो, हमारी किताबें ये बताती हैं कि जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाले हैं, जो आखिरी रसूल दुनिया में आने वाले हैं, उनकी विलादत का वक्त करीब हो गया है, उनके ज़ुहूर का वक्त करीब हो गया है, दुनिया में उनके आने का वक्त करीब से करीब तर है। लेकिन हमारी किताबें ये बताती हैं कि अभी वो दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन जो उनके वालिद होंगे उनका नाम अब्दुल्ला होगा, वो दुनिया में आ चुके हैं। यहूदियों ने कहा सुनो, अगर आखिरी नबी की विलादत को रोकना है, उनकी आमद को रोकना है, उनकी पैदाइश को रोकना है, उनके दुनिया में आने को रोकना है, तो उनके जो वालिद हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है वो उनके वालिद बनेंगे, जिनको उनके वालिद बनने का शर्त मिलेगा। अगर हम उन्हीं को कत्ल कर दें तो ना अब्दुल्ला होंगे ना आखिरी नबी जलवागर होंगे। लोगों ने कहा कौन कत्ल करेगा? एक शख्स खड़ा हुआ है, उसने कहा मैं कत्ल कर दूंगा। यहूदियों ने कहा सुनो, अगर तुम कत्ल कर दोगे तो तुम्हें इतनी माल और दौलत दी जाएगी कि जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं होगी, और कहीं अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो तुम्हारी आलो औलाद को इतना दे दिया जाएगा कि 7 पुश्तें बैठ के। अब देखें आप, उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे को तो कत्ल करना। चला तलवार लेकर महीनों की मुसाफिरत तय करके पहुंचा है मक्के शरीफ में। जब खाने काबा के करीब पहुंचा, तवज्जो रखिएगा, कहां पहुंचा? खाने काबा के करीब। किसको कत्ल करने आया है? किसको? आप लोग हुजूर के वालिद। बोलने में टैक्स नहीं लगता है, ना जीएसटी लगती। बोले हाँ, हुजूर के वालिद। देखिए हमारे चचा भी गौर से सुने, नौजवानों की भी मैं तवज्जो चाहता हूँ। तवज्जो है आपकी। हुजूर के वालिद की उम्र कितनी है? 6-7 साल की है। आया है मक्के में, खाने काबा के करीब पहुंचा है, बड़ा थका हुआ था। उसने देखा कि कुछ बच्चे जो खाने काबा के करीब खेल रहे हैं, उसकी नजर एक बच्चे पे पड़ी जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है। उसकी नजर जम गई, उसने उस बच्चे को अपनी तरफ बुलाया और बुलाने के बाद कहता है ये बताओ बेटा यहाँ
عبداللہ کس کا نام ہے؟ حضرت عبداللہ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. آپ فرماتے تم یہاں کے تو نہیں لگتے ہو. اس نے کہا نہیں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اگر لمبا سفر کر کے آئے ہو تو تھک بھی گئے ہوگے, تمہیں تھکاوٹ کا احساس بھی ہوگا, تمہیں بھوک بھی لگ گئی ہوگی, پیاس بھی لگی ہوگی. اگر تم مسافر ہو تو تھوڑی دیر رکو, میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں, تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتا ہوں. پھر جو مراد لے کے تم مکے میں آئے ہو, جو ارادہ لے کے تم مکے میں آئے ہو, جو خواہش لے کے تم مکے میں آئے ہو, اس کام کو انجام دینے کے لیے تم مکے میں آئے ہو, وہ تمہارا کام بھی پورا کیا جائے گا. حضرت عبداللہ گئے ہیں, آپ نے تھوڑا پانی لیا ہے, زمزم لیا ہے, تھوڑی سی کھجوریں لی ہے اور آ کے اس یہودی کو کھلاتے ہیں. جب اس نے کھا لی ہے اور اس نے زمزم پی لیا ہے, حضرت عبداللہ کہتے ہیں اب بتا کیسے آنا ہوا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ سے ملنے آیا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ سے کیا کام ہے؟ کیا تو عبداللہ کو جانتا ہے, عبداللہ کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ کہتے ہیں عبداللہ سے ملنا کیوں چاہتا ہے؟ اس نے کہا بیٹے سنو, اگر تم میرے محسن نہ ہوتے تو اس رات سے پردہ نہیں اٹھاتا. تم نے مجھے یہاں کھلایا بھی ہے, تم نے مجھے پلایا بھی ہے. سنو ایک راز ہے, اس کو راز رکھنا. میں عبداللہ کو تلاش کرنے اس لیے آیا ہوں کہ میں عبداللہ کو قتل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر عبداللہ کو قتل کر دیں گے تو آخری نبی کی ولادت دنیا میں نہیں ہو پائے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں یہ بتاؤ بھوک تو نہیں لگی؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا پیاس تو نہیں لگی؟ اس نے کہا نہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اگر پانی اگر کچھ بھوک پیاس کا احساس ہو تو اور کھلا پلا دو. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا بس میں عبداللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ فرماتے سنو توجہ کریں, لیکن حضور کے والد کی شان کو. حضرت عبداللہ کہتے ہیں یہ بتا سن, وہ عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہے, سن تو اپنی تلوار نکال اور اپنی تلوار کی پیاس میرے خون سے بجھا لے. یہ میرا سر ہے, لا تلوار میرے سر کو جسم سے جدا کر دے. اس نے کہا میں آپ کو قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے کھلایا بھی ہے, آپ نے مجھے پلایا بھی ہے, اس اجنبی شہر میں آپ میرے محسن ہیں, میرے کرم فرما ہے, آپ سے میری کوئی دشمنی بھی نہیں ہے, میں تو عبداللہ کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں سن, جس عبداللہ کی تلاش میں تم مکے میں آیا ہے وہ عبداللہ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں. اپنی تلوار نکال, میری گردن کو کاٹ لے. اس یہودی نے نیام سے تلوار نکالی ہے, لے کے آگے بڑھا ہے اور جا کر کے حضرت عبداللہ کے قدموں میں رکھتا ہے اور کہتا ہے میں نادان تھا, یہ اتنی عظیم ہستی کو قتل کرنے آیا تھا. ارے جب آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو جو نبی آپ کی اولاد میں ہوں گے ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے اس اچھے سے اچھا. زندہ باد, ماشاءاللہ. دیکھیں حضور کے والد, وہ یہودی کہتا ہے اب میں آپ کا غلام ہوں, چاہے تو آپ مجھے معاف کر دیں, چاہے تو آپ مجھے قتل کر دیں. حضرت عبدالمطلب فرماتے سن, ہم اپنی جان کے دشمن کو معاف کرتے ہیں. دیکھیں کون ہے حضور کے والد ہیں. اب حضور کی والدہ کی شان بھی آپ سنیں, میری ماں میں نے بھی توجہ کر لیں. حضور کی والدہ کون ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. کہاں پیدا ہوئی؟ یہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئی ہیں. دیکھیں حضرت آمنہ ہے اور مورخین فرماتے حضور کی والدہ ہے. آپ زمانے جاہلیت میں بھی جب پردے کا حکم بھی نہیں تھا تب بھی آپ پردے میں رہا کرتی تھی. عام طور سے لڑکیوں کی طرف باہر نہیں نکلا کرتی تھی, کم بولتی تھی, ہمیشہ گھر میں رہتی تھی, خاموش رہتی تھی اور ہمیشہ پردے میں رہا کرتی تھی. کیوں نہ ہو اس لیے کہ والدہ ہے کس کی؟ نبی آخر الزماں کی ہے. جو کائنات کا مالک و مختار ہے اس کی والدہ ہے. جو کائنات کا سردار ہے اس کی والدہ ہے. جو تمام متقیوں کا سردار ہے اس کی والدہ ہے. جو تمام پرہیزگاروں کا آقا ہے اس کی والدہ ہے. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے جب ماں نیک ہوتی ہے تبھی بیٹا نیک ہوتا ہے. ذرا آپ بتا دیں مجھے, جب ماں نیک ہو تو بیٹا غوث اعظم جیسا ہوتا ہے, جب ماں نیک ہو تو بیٹا غریب نواز جیسا ہوتا ہے, جب ماں نیک ہو تو صدر معلّہ جیسی ہو تو بیٹا سید سالار مسعود غازی جیسا ہوتا ہے, جب ماں نیک ہو تو بیٹا صابر پاک جیسا ہوتا ہے, وارث پاک جیسا ہوتا ہے, مخدوم پاک جیسا ہوتا ہے, جب ماں نیک ہو تو بیٹا اعلیٰ حضرت جیسا ہوتا ہے, جب ماں نیک ہو تو بیٹا مفتی اعظم ہند جیسا ہوتا ہے, صدر الشریعہ جیسا ہوتا ہے, حافظ ملت جیسا ہوتا ہے. اب یہ علماء توجہ کریں گے, قاری نسیم صاحب کے بلا آپ بھی توجہ کریں. جب ماں نیک ہو, ماں متقیہ ہو, پرہیزگار ہو اور اس طرح نیک ہو کہ اپنے زیورات کو گروی رکھ کر کے منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ ادا کر دے, تو اس ماں کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا اسی کو تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے. جنہوں نے کہا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد میں ہے ہر ایک قادری. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, نعرے تکبیر.
तवज्जो करें आप, देखें ये है हजरत आमिना। मौरखीन फरमाते एक बात और तारीख के हवाले से आप सुने। मौरखीन फरमाते अभी हजरत आमिना हुजूर की जो वालिदा इनकी विलादत भी नहीं हुई थी और हजरत अब्दुल्ला इनकी विलादत भी नहीं हुई थी। उसी दौर में मक्के में एक शख्स के यहाँ एक घर में एक बेटी पैदा हुई। जब बच्ची पैदा हुई तो गुलाम ने आके खबर दी कि घर में बेटी की विलादत हुई है। उसने कहा अच्छा बेटी पैदा हुई है, और गुलाम ने कहा सुनो उसका चेहरा बड़ा काला है,